ਤੇ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਿਲकुल लागे आ गया पानी। सूफी अहमद अली दी एक कच्ची ढारी है, उन्होंने पानी जिहड़ा ना विच वड़ गया है। तुसी वेंदे पे ने अगले घरों के नालों पानी गुजरदा पे ते अगलियां ढारियां जिहड़ियां दरिया रावी का सैलाबी रेला जिहड़ा ना बिल्कुल इत्थे तक आ पहुंचा है। तुसी वेंदे पे ने मेरी फसल आई मकई दी, इत्थे थोड़ी जी अचानक नाल गड्डी आई, इहदे विचों पानी थल्ले वाले मुंजी नूं गुजरदा पिया है। ते इत्थे मैं सुबह सुबह पट्ठे वढ़ लग्या, मेरे पट्ठियां नूं पानी जिहड़ा ना पैंदा पिया है। पानी बड़ा वध गया है ते हर पासे फसलां जिहड़ियां ना मिलिया मेट हो गई ने, तबाह हो गई ने। फसलों के उत्ते पानी चढ़ गए ने, मुंजियां भी हैं इत्थे मकइयां भी हैं। तो दरिया रावी का पानी जिहड़ा ना ऊंचे दर्जे का सैलाब साडे गाँव नूं अज दाखिल हो गया है। तो काफ़ी सारा फसलां ज़ेरे आब आ गई ने। घर इत्थे आए मैं पानी तुहानूं पिछे दिखा रहा, दरिया रावी का ऊंचे दर्जे का सैलाब जिहड़ा ना बिल्कुल मेरे घर के नाल आ पहुँचा है। बिल्कुल मेरे घर नूं चारों पासों घेर लिया। इसू फसलां लम्मियां लेट हो गई ने, तबाह हो गई ने, जिमीदार लोग बर्बाद हो गए। नहीं तेरा तो घर बड़ा उच्चा है। अच्छा अच्छा, ये हेल्प कर रहा है बंदा जिहड़ा ना हेल्प कर रहा है बोडे वालियां दी ना, उन्होंने वास्ते मंजियां लैके जा रहा है। जी ब्यादरी इहदे कोल आन पहुंची है ना, माल मन्नी लैके ते इधर ये नार तो अगां रहिंदा है। तो पानी जिहड़ा ना दरिया रावी का बिल्कुल नहर के किनारे मेरी जी फसल है ना ज्वार की उहदे विच है। तुसी वेख रहे ने। हेलो चरण दे मकई भी ला बंदे नूं हुण जे पानी उत्ते खड़ा रहे दो तो बंदा चलो बहाल ही खा लवे तो की है, खा लैण दे यार, जुटी लावण दे गेरे गेरे उस बंदे परचा च देवे साडे ते। हाँ मजी तुसी वेंदे पे ने भी पट्ठे जेडे ना छोटे छोटे पट्ठे आन वो ज़ेरे आब आ गए ने। ते विच बाई होरी माल छड्ड के ते चरांदे पे ने। हलचली जिहड़ा ना पै गई, हर पासे पानी पानी फैल गया यकदम, लैके पानी च निकलते पे ने। ते की जिहड़ा नहर दे उत्ते उत्ते किले ला के ते इत्थे बंदे पे ने भी पट्ठे चारा खवा लईए। मझे एक सारियां अगों गाबड़ नाल गलियां होईयां ते मम्मा दे लैके वापस लैके जा रहा है भी पानी जिथे आया खड़ा ना चल के उत्थे कोई नवाने दुआने है तो पानी शानी पी ली सेन नाले कोई। और मकई डॉक्टर माला पे तो मेरी मकई चरा लो। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा अपना वीर मोहम्मद यार फतियाना करने अज का ब्लॉग शुरू। तो दरिया रावी का जिहड़ा ऊंचे दर्जे का सैलाब हा वो बिल्कुल साडा पानी जिहड़ा ना तुसीं वेंदे पे ने साडे घर दे बिल्कुल नज़दीक आ गया। असीं तुहानूं आपदा घर भी खांदे पे हां। ते साडे घर दे नाल दे मुंजी है, मुंजी दे पानी जिहड़ा ना भरी गया ते पिछू पानी दा लोड जिहड़ा ना उस नुक्कर तो काफ़ी सारा जोर नाल आंदा पिया ते इस फसल नूं वड़ गया है। ते फसलां लोग चरा रहे, खाले दे जा रहा ते अगे फसलां जिहड़े न लोग माल छड्ड के ते चरांदे पे ने। छोटियां छोटियां फसलां हान भी चलो कुछ माल दा जिहड़ा ना टाइम गुजर जासी। तो ऊंचे दर्जे का सैलाब जिहड़ा है ना साडे ये गाँव नूं बिल्कुल वड़ गया रात का पानी। तो लोकां दियां जिहड़ियां ना कच्चियां कद्दां ढारियां दियां डिगदियां पईयां ने, थल्लों खार गईयां ने। तो काफ़ी सारा नुकसान जिहड़ा है ना ये साडे गाँव का हुंदा पिया। तो दूसरी साइड तो जाके असीं तुहानूं विखाने भी उदू पानी कितन ताईं आ पहुँचिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। साडे पिंड दादर फतियाने च पानी बढ़ चुका है, सानू मजीद बहुत खतरा है, असी बहुत परेशान है। हुकूमत ने कभी आज तक हाली तक आई नहीं। हाँ ना कोई हेल्प कर दी पई है, ना कोई साडी सुनदी पई है। विच गुजर गया। हाँ तो आ सारे पिंड साडा खाली हो गया। पिंड सारा ते अगे चल के तुहानूं असीं पानी का मंजर विखाने भी पानी कित्थे तक पहुँचा है। पिंड दे नाल भरू आ गया है ते बड़े जोर नाल आंदा पिया। खराब हो गया ते मारजाज दी काफ़ी सारी फसल आई, मकई ते मुंजी ने लाई है ते इंदी मिलिया मेट हो गई, काफ़ी सारी फसल तबाह हो गई। दरिया रावी का सैलाब तुहानूं असीं मौजूदा सूरत हाल विखांदे पे हैं। साडे ये पिंड नूं जिहड़ा ना पानी बिल्कुल साडे पिंड दे नाल आ गया है। पानी इहदे स्टोए दे विच वड़दा पिया, जिथे जिथे नीवियां थावां उहदे पानी का जोर है। तो मां नज़र मुहम्मद फतियाना साहब दे डेरे दे बिल्कुल लागे आ गया पानी।
ਸੂਫੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਢਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਢਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਲੱਕੜੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਾ ਪਾਣੀ ਸੋਲਨ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਸਾਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾ ਸੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਵਜ਼ੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਢ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਹਾਲ ਚਲੀ ਪਈ ਖੜੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਹਾਰ ਪਲਾਂ ਬੰਦੇ ਪਕਾੜ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ। ਹਮਾਰੇ कितने दिन इतने वाहना है पानी कितने दिन सैलाब वासी पता नहीं है अल्लाह ਨੂੰ पता है। ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੁੱਢ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਹੈ ਖੇਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕਿਆਰਾ ਭਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ-ਆਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ੇਰੇ-ਆਬ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸਾ ਇਹਦੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਚਰਨ ਦੇ ਮਕਈ ਵੀ ਲੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਵੇ ਦੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਬਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ।
ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੁੱਟੀ ਲਾਵਣ ਦੇ ਗੇਰੇ ਗੇਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਚ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਠੇ ਆਣ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਲਚਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਯਕਦਮ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਕੁਛ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਈਆਂ ਵਟਵਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਓ ਗਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਨੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਵੀ ਆਖ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਪੈਣ, ਆਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਰਸਤਾ ਹਾ ਉਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ। ਤੇ ਆਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਸੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਾਲ ਜੋਗੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਰੂ ਪਾਰ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੋਕਰੇ ਸ਼ੋਕਰੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ। ਖੋਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਕੋਈ ਐਂ ਭਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਭਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਲਚਲ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਾੜ ਲਓ ਆ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਆਓ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਫਸ ਗਈ। ਆਓ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਤੀ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਆ ਰਾਜਨ ਥੋੜਾ ਲਾ ਲਾ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਣ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਆਈ ਮਕਈ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਜਾਣੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਲ ਕੱਢੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਦੀ। ਇਹਦੂ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਮਾਈਆਂ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚਾਵਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਚਾਵਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਕਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਈ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਕਈ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫਸਲ ਮਕਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਖਵਾ ਲਈਏ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਈਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਰੂ ਵੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਧੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧੇ ਹੈ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ पटड़ी का पहले बार है जब पैसे रे ओए गोठा ला ही चढ़नी है घंटा हो गया ना क्या बंदे रेडी स्टार्ट लो आई पर ऐठा नहीं ला अच्छा
कार नु मौका पर आगा च कार है परो रेड़ी आए खरीदी पहले किधर जासी मार डोलना धक्का डोलन धक्का हाली इत्थे ही डेरे डोलन अगा नहीं हाँ हाँ पट्टे विच रह गए पट्टे तू तो नार छट्टे नहीं दूर दूर तक नहर के किनारे ते लोग जेड़ा ना आपो आप दा माल बनाना शुरू कर दिता इन्हें ते पानी जेड़ा ना पुल दे बिल्कुल नेड़े आ गया है मुंजी दी फसल दे विचों पानी निकलना शुरू हो गया अगां टोए दे विच दरिया रावी दा पानी इत्थे तक पहुंच आया है टोवा जेड़ा ना भरीमना शुरू हो गया है पिछू पानी जेड़ा ना जोर दा इजाफा और हो गया है तुसी वेंदे पैने पानी दरिया रावी दा नहर दे किनारे नाल लग गया मजे एक सारियां गोए गाबड़ ना गलियां हुई हैं ते मम्मा दे लैके वापस लैके जा रहा है भी पानी जिथे आया खड़ा ना चल के उत्थे कोई नवाने दुआने हैं ते पानी शानी पी ली सेन नाले कोई और मकई डॉक्टर माला पे तो मेरी मकई चरा लो अगा टप्पे गां ही लाके टोवा जेड़ा ना 2-3 मिनट दे विच पानी नाल भरी गया है दरिया रावी दा पानी जेड़ा ना इत्थे नहर दे किनारे नाल आ लगा है फसलां जेड़ियां ना ज़ेरे आब आ गईयां पानी दरिया रावी दा दूर दूर तक फैल गया है नहीं ये तेरा तो घर बड़ा उच्चा है अच्छा ये हेल्प कर रहा है बंदा जेड़ा ना हेल्प कर रहा है बोडे वालियां दी ना उन्होंने वास्ते मंजियां लैके जा रहा है जेड़ी ब्यादरी इहदे कोल आन पहुंची है ना माल मन्नी लैके ते इधर ये नार तो अगा रंदा है ते पानी जेड़ा ना दरिया रावी दा बिल्कुल नहर दे किनारे मेरी जेड़ी फसल है ना ज्वार दी उहदे विच है तुसी वेख रहे ने ते मानी होरां दे कोठियां दे बिल्कुल मगरला पासे भी आ गया ते साइड से भी पहुंच गया पहले पासे कोई नहीं पहुंचा पहुंच गया पर आगा भी निकल गया ते समान मानी कमरे च समान काट के ते चौधरी च रख लो कमरियां दा कोई पता नहीं है मुड़ ये पानी खबार कितना कुता आना कितना अल्लाह नूं पता है इत्थों पानी दा डक्का है करी नहर दा किनारा जेड़ा ना मारी खड़ा है इस तो पिछा पिछा हुण फसलां जेड़ियां ना मिलिया मेट उसन मुंजी ते मकई दी फसलां काफ़ी सारियां हां ते नहर तुसी वेंदे पे ने नहर दे किनारे ते खलो के असीं तुहानूं मौजूदा सूरत हाल सैलाब दी दसदे पे लोग विच रह गए हन पानी जेड़ा ना पक्की दे नाल बिल्कुल आ पहुंचा ते किदे ज़ैदा मुर्गियां हां जी मुर्गियां बयाने फस लेंदियां ना अच्छा ते जल्दी जान बचाए ते घर ले जाने स्कूले हुन जाबो ते माल मन्नी स्कूल च माल मन्नी नार ने बद्दा अच्छा ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ हाँ ते घर दा की बनया ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਡਿੱਗਣ ਦੇ हाँ पक्की नाल पानी वाली पक्की रोकी खड़ी आएगा त्रुट के तो घर भी लगा जाए चलो अल्लाह जात पाक बचावे तुहानू हर बंदे तो जेड़ा ना हाल हाल पई खड़ी है हर बंदा हल चली जो नूरा वेख स्कूटर लदी लिंदा मुंजी दा जेड़ा क्यारा नहर दी पुल दे नाल दा थोड़े थोड़े पूंबड़ियां दिसदियां पईयां ने बाकी सारे पानी नाल फुल हो गए ने पानी बड़ी स्पीड नाल आया है ते पानी दूर दूर तक फैल गया है अगे आओ मज्जी जेड़ियां ना भाई होर ले बंदे ने पानी उत्ते चढ़ गया है मुंजी दे पठान जा रहे हैं भाई चलो रखी पर निगे मैं घर रोड गेट खोले हो या गेट बंद ही कोई नहीं करना रावी दा पानी इन्हां कमरियां दे बिल्कुल नेड़े आ गया है परू कच्चियां कद्दां उत्थों पानी जेड़ा ना विचों आगा पार टपदा पिया साडे
गाँव ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹਨ ਦਾਦਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਮੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। लोग समान लैके ते नहर के किनारे निकल आए ने पिंड के लोग। काफ़ी सारा पानी जिहड़ा ना वध गया थोड़े जे टाइम में, लोग मज्झां लैके नहर के किनारे आ गए ने। टपाल होगा किले तो सला और ध्यान रखा इतने उतू मुड़ तो चलो अद्धी बंदा उतू वड़ लेंदा टूप नाल नबू की हाल है ना। दरिया के दोवें किनारे ਜਿਹੜੇ ਨਾ माल वाले मल्ली जाते हैं। कुछ लोग इस पासे बन ਲਈ, कुछ लोग जा रहे हैं समान माल छड्डण, कुछ लोग आए बैठे ने, कुछ लोग इस किनारे बैठे ने मल के आपदा माल मूल बंदे पे ने। काफ़ी सारा रश पै गया अज नहर के किनारे। पानी बड़ा वध गया है तो हर पासे फसलां जिहड़ियां ना मिलिया मेट हो गई ने, तबाह हो गई ने। फसलों के उत्ते पानी चढ़ गए ने, मुंजियां भी हैं इत्थे मकइयां भी हैं ते दरिया रावी का पानी जिहड़ा ना ऊंचे दर्जे का सैलाब साडे गाँव नूं अज दाखिल हो गया है तो काफ़ी सारा फसलां ज़ेरे आब आ गई ने ते लोगों ने कुछ माल कढ़ के ते नहर के किनारे ते बन लए ने। कुछ अपने आप उच्ची जगह ते महफूज बैठे ने। पानी जिहड़ा ना काफ़ी सारा वध गया है। साढ़े वापसी आउंदियां ताईं पानी दे थोड़े थोड़े जिहड़े ना दाइयां दे पूंदे नज़र आ रहे ने, बाकी सारा पानी जिहड़ा ना मुंजी दे उत्ते चढ़ गया। साढ़े गाँव नूं पानी ने घेर लिया है। ऊंचे दर्जे का सैलाब जिहड़ा ना वो दाखिल हो गया है तो इस पक्की दे नाल आ पहुँचा। थोड़ी देर नूं पक्की भी क्रॉस कर लेनी है पानी ने ते माल मवेशी लैके कुछ लोग जिहड़े ना नकल मकानी कर रहे हैं, महफूज जगह ते माल लैके जा रहे ने। किधे नुरेद किधे किधे जा रहे हैं यार? थोड़ी जगह तो साए उच्ची है जिथे मतलब उत्थे बन सकते ने सारंग दी दुकान अगू बाड़ा टूपा ते किदू लियाई रखिया हाँ टूपा शूपा ते पट्ठे लियाई रखिया किदू आए। मोहम्मद अमीर का घर जिहड़ा ना सीधा इनू पानी इहदे घर नूं पिया ते कच्चा घर असू बेचारे दा सारा ढह गया ते समान समून काल दा लैके निकल गया। हाँ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਲਾ ਮਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੜਕ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। कोठी लू देख चलिया खड़ा जिथे बाई होरी मज्जी इत्थे छड्डी खड़िया छोटी छोटी ज्वार आई ते मकई उत्थे पानी पानी असी पानी दे नाल नाल लगे चले आए अपने नहर दी पुल स्कूल साडे पिंड दा जिहड़ा नौतण ताईं ते वापसी घर मैं हुण आउंदा पिया हाँ ते हर तरफ पानी पानी तुहानूं नज़र आ रहा है मेरे घर दे भी ते मकई दे विचों पानी जिहड़ा ना परां क्रॉस हुंदा पिया। हासूआ पानी तुसीं वेंदे पे ने बिल्कुल स्लो जांदा पिया है, मट्ठी मट्ठी स्पीड है पानी दी ते स्पीड कोई नहीं है। तो इस ज्वार की फसल के अगले पासे साडे गाँव नूं जिहड़ी पक्की मगरब वाली साइड तो आउंदी उहदे नाल ढाकिया खड़ा ते मगरब वाली साइड ले जिहड़ा है ना पानी का रुख है जिहदा खंभा तुहानूं नज़र आ रहा है, इहदे फसलों के विच पानी जा रहा है तो पानी का बहाव इहदे बहुत थोड़ा है, बिल्कुल स्लो रफ्तार नाल। ते जिहड़ी मेरे खेत हाँ जिथे मैं पट्ठे गड्डे होए आन उत्थे पानी जिहड़ा ना बड़ा तेज़ी नाल वहंदा पिया ते उहदे जल्दी नाल फसलां भी लम्मियां लेट कर दित्तियां सो फसलां बड़ियां तबाह हो गई ने। ते हुण मैं बिल्कुल आप दे घर दे कोल आया खड़ा पूरा व्लॉग बना के
ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਅਤੇ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੁੰਜੀ ਆਈ, ਮੁੰਜੀ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਵੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਜੀ ਅਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸੂ ਫਸਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਤ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਫਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।